In the last session, we have been discussing on the phase shift keying. In the phase shift keying, which is also known as binary shift keying, we have used a single bit to represent a particular phase change. Okay, so for here 1, we have used a particular phase change of signal. In 0, we have used a completely 180 degrees phase change of the signal that we have seen in 1. Okay, ഇതിൻ്റെ 180 degree phase shift ആണിത്. Okay, again when we encountered the next bit 1, we took the 180 degree phase change of this one, that is this. Okay, since it is 1, we don't have to make any phase change, we will continue the signal as such. Now here since we have encountered 0, we have made a phase change of 180 degree like this. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദ സമ്മറി ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സിംഗിൾ ബിറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, for a single bit we have used a single phase change. For 1 we have used a particular phase, and for 0 we have used another phase. That is known as binary phase shift key. Okay. Now we are going into another phase of another variant of the phase shift keying, which is known as quadrature phase shift keying. It is also known as 4-level phase shift keying. So here the main difference is that each signal phase is represented by 2 bits. Okay, in previous binary BPSK we have seen that only a single bit represent a particular phase. Okay, here a single phase represented by 2 bits. Okay, single phase is represented by, or each signal phase is represented by 2 bits. Okay, since we are having 2 bits, how many combinations will be having? Since we are having 2 bits, we'll be having 0 0 0 1 1 0 1 1. 4 combinations will be there. Okay, so for each combination you'll be having different phase signals. For example, for 1 1, for data 1 1, we'll be having a phase signal with the phase angle of 45 degree. For 0 1, we'll be having a phase of 135 degree signal. For 0 0, we'll be having a phase of 225 degree, and for 1 0, we'll be having a phase of 315 degree. Clear? So why we are doing this? Since we have for a single phase or for a single signal, since we are padding more bits, we can efficiently use the bandwidth. Okay, in previous scenario, for a single bit, for a single bit they have used a separate phase. Instead of that, we'll be using 2 bits to represent a particular phase, so we can efficiently use the bandwidth of that particular signal. Okay. That is the main reason. More efficient use of bandwidth can be achieved. The QPSK uses phase shift separated by multiples of 90 degree. So the each phase angle is differing by 90 degree. Okay, here we can see 45 degree for data 1 1. Okay, next data will be represented at the phase angle of 135 degree. 135 is 45 plus 90. 45 plus 90 is 135. Next data 0 0 is represented by a phase angle of 225 degree, which is 135 plus 90. Next 1 0, data 1 0 is represented by another phase angle, that is 315 degree, which is 225 plus 90 degree. Okay, that is why it is saying that QPSK uses a phase shift separated by multiples of 90 degree. That is the concept. Okay, clear? Next we are going to see the QPSK modulator, the block diagram to represent the QPSK modulator. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് ആംഗിൾ, ഈ 4 ഫേസ് ആംഗിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി ഗിവിങ് ബൈനറി ഇൻപുട്ട്. നമ്മളെ മോഡുലേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വി ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ബൈനറി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ് ആനലോഗ് സിഗ്നൽ. The concept you are studying is binary to digital to analog conversion technique ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബൈനറി. വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻ ഹാൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് അവർ ബൈനറി ഇൻപുട്സ്. So binary inputs are coming at the rate of 1 by TB, the data rate of 1 by TB, where TB is the bit width. ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെയും വിഡ്ത്താണ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ റേറ്റിലാണ് ഈ ബിറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ സ്പീഡിലാണ് ഈ ബിറ്റ്സുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, the speed at which the bits are coming into the first component is R. R is 1 by TB. R is known as data rate. 1 by TB. TB is the bit width of that particular bit. Okay, so these binary inputs are getting into a component called 2-bit serial to parallel converter. Okay, this 2-bit serial to parallel converter, what it does is it will split the bits into two phases, two components. Okay, upper component and lower component. Okay, what they do is the first if 4 bits are coming, the first bit will be going up and the second bit will be going down. Again the third bit will be going up, fourth bit will be coming down. Okay, so alternately the bits are alternating between this upper part and the lower part. Clear? ഇതാണ് പറയുന്നത്. The stream is converted into two separate bit streams. Okay, this stream is actually converted into two separate bit stream R by 2. So this here the signals are, the bits are transmitted at a speed of R by 2. Here it is R by 2, here it is also R by 2. You know what is R is? Okay, R is 1 by TB. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതുവഴി ആ സ്പീഡിലാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the parallel bits are actually moving at a speed of R by 2 bps. Okay, ഇനി ഇത് അപ്പർ സ്ട്രീം, ഇത് ലോവർ സ്ട്രീം അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ലോവർ സ്ട്രീമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ what it does is if it is a binary 1, binary 1 is coming here, we will be multiplying it by 1 by root 2. Okay, we will multiplying, we are having a carrier oscillator, a carrier is generated. The expression for this carrier is 2 pi fct. 2 pi fct is the carrier expression. Okay, signal for carrier signal expression ആണ് 2 pi fct. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈനറി 1 ആണെങ്കിൽ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് കാരിയർ വിത്ത് 1 by root 2. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്ലസ് 1 by root 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് വിത്ത് -1 by root 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ബിറ്റ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മളാക്കിയാൽ മതി. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോസ് 2 pi fct by root 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഫാക്ടറാണ്, 1 by root 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഈ ബിറ്റ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ച് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ദ സൈൻ. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് the upper stream bits are called in phase component. അതാണ് നമ്മൾ IFT എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. IFT, it is in phase. And the lower stream bits is known as QFT, that is quadrature phase stream. Okay, so upper stream of bits is known as in phase stream and lower stream of bits is called quadrature phase stream, that is represented as Q. The upper stream is represented as IFT. Clear? Now what we does is the carrier signal is cos 2 pi fct അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 1 by root 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, now what it does is now the carrier frequency or the carrier signal is actually shifted by 90 degree അതിനെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ കോസ് 2 pi fct by root 2നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ബൈ 90 degree. വിൽ ചേഞ്ച് എ ഫേസ് ചേഞ്ച്, വിൽ മേക്ക് എ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് 90 degree ഹിയർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബിക്കം -2 pi fct by root 2. ഓക്കെ, അതായത് കോസ് 2 pi fct by root 2നെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് -sin 2 pi fct by root 2.
ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ക്യൂ ഓഫ് ടി ഫാക്ടർ, ദ ക്വാഡ്രേച്ചർ ഫേസ് ഫാക്ടർ, ക്വാഡ്രേച്ചർ ഫേസ് സ്ട്രീം, അതായത് നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വന്ന ബിറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ആഡിങ് ഇറ്റ്, വിൽ ബി സമ്മിങ് ഹിയർ. that will be our output signal. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ QPSK സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/√2 into IFT. IFT is the upper stream component multiplied by cos 2pi FCT minus 1/√2 into QFT. What is QFT? QFT is the downstream component, okay, or the quadrature phase stream into sin 2pi FCT. ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ IFT QFT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ IFT 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കും. ഇവിടെ 0 ആണെങ്കിൽ വിൽ ചേഞ്ച് ദ സിഗ്നൽ as -1/√2. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതുപോലെ 0 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ദ സിഗ്നൽ, ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസും കൂടെ ചെയ്യും. 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ QPSK സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബിറ്റ്സ് വരുന്നു അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് r ഈസ് 1/TB. ഓക്കെ, ഡാറ്റ റേറ്റ് r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് 1/TB. TB ഈസ് ദ ബിറ്റ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ദ 2 bits serial to parallel converter, it will be splitted into 2 phase, the in-phase component, in-phase stream and quadrature phase. Okay, here the bits will be transmitted at a speed of r/2 bits, r/2 bps. Okay, both sides r/2 lana. Okay, then this bit, this quadrature, this in-phase component is actually multiplied with the carrier signal, which is cos 2pi FCT/√2. Okay, so this multiplied factor is again made a phase change of 90 degree, and it will when a phase change is occurred, it is having a the value will be like this, minus sin 2pi FCT/√2. അതിൻ്റെ കൂടെ will be multiplying the quadrature phase stream. Okay, then these two components are added together. Okay, finally we'll be getting the QPSK signal expression. Okay, now clear? Now we can see how we can generate, how the expression is varying when the IFT and the QFT, okay, IFT and QFT values are changing. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വഴി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ IFT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ കമ്പോണൻറ്റ്, അപ്പർ സ്ട്രീം, QFT ഈസ് ദ ലോവർ സ്ട്രീം. ഓക്കെ, ഇൻ ഫേസ് സ്ട്രീമും ക്വാഡ്രേച്ചർ ഫേസ് സ്ട്രീമും. ഓക്കെ, അതിൽ 0 രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 0 ആണെങ്കിൽ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, അല്ലേ, -1/√2. ഓൾറെഡി ഇവിടെ 1/√2 ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും 1/√2 ഇടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് -1, 0 ആണെങ്കിൽ -1 കൊടുക്കുന്നു, 1 ആണെങ്കിൽ +1 കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ചേഞ്ച് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഹിയർ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ IFTയുടെ നമ്മൾ 0 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ 0 വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിൽ ബി പുട്ടിങ് -1. ഓക്കെ, -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് -1/√2 cos 2pi FCT. ഓക്കെ, ഇവിടെ QFTയുടെ അവിടെ 0 വന്നു. സോ വിൽ പുട്ട് -1. ഇവിടെ -1 ഇടുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? ഇവിടെ പ്ലസ്, ഇവിടെ -1 ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ബിക്കംസ് +1/√2 sin 2pi FCT എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. A cos 2pi FCT -3pi/4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? cos A - B, എങ്ങനെയാണ്? cos A cos B - sin A sin B ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 1 0 0 ആണെങ്കിൽ the expression is like this: cos 2 pi fct minus 3 pi by 4. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 0 1 ഇട്ട് നോക്കാം. IFT 0, QFT 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ബിക്കം -1/√2. 1 ആയതുകൊണ്ട് +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിഗ്നൽ സൈൻ മാറുന്നില്ല, സൈൻ ഈസ് സെയിം. So the expression is -1/√2 cos 2 pi fct minus 1/√2 sin 2 pi fct. ഇതിനെ നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും. cos 2 pi fct plus 3 pi by 4. Okay, again when IFT equal to 1 and QFT equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ SFT എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, 0 ആയാൽ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. 1/√2 cos 2 pi fct. ഹിയർ QFT is -1. When we are multiplying it with -1, the expression will be changing the sign. Okay, minus of minus becomes plus 1/√2 sin 2 pi fct, which can be minimized as like this: a cos 2 pi fct minus pi by 4. Okay, if you are having any doubt, you can expand this expression using the formula cos A minus B. It is cos A cos B minus sin A sin B. അതിലിട്ട് നോക്കിയാൽ we'll be getting this expression. Okay, if you are having doubt, you can do it. Now again 1 1 as IFT QFT is equal to 1. Since both are 1, we'll be multiplying it with +1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ +1 ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും 1/√2 cos 2 pi fct. ഇവിടെയും +1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് minus 1/√2 sin 2 pi fct. Why minus? Why? Because here 1/√2യുടെ കൂടെ നമ്മൾ +1 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇൻ ആക്ച്വലി നോട്ട് പ്ലസ്, ദിസ് ഈസ് മൈനസ്. So SFT equal to plus 1/√2 cos 2 pi fct minus 1/√2 sin 2 pi fct. Okay, so the minimized expression is a cos 2 pi fct plus pi by 4. Okay, അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എ നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് എ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. എ എന്ന് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമുക്ക് 2 ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓരോ ഫേസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഓരോ ഫേസും 2 ബിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. സോ ദ കോൺസെപ്റ്റ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് actually given here. The input is a stream of binary digit with a data rate of r equal to 1/TB അല്ലേ, where TB is the width of each bit. ഞാൻ പറഞ്ഞു, this stream is converted into 2 separate bit streams of r/2 bps by taking the alternate bit from the 2 stream അല്ലേ. നമ്മൾ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാരലൽ സ്ട്രീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ. r/2 bpsലുള്ള 2 പാരലൽ സ്ട്രീമായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. The 2 data streams are referred to as I. Okay, the upper stream is known as in phase and the downstream is known as quadrature phase stream. Okay, the upper stream is modulated on a carrier frequency fc by multiplying the bit stream by the carrier. Okay, അപ്പോൾ അപ്പർ സ്ട്രീം നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൗ വി ആർ മോഡുലേറ്റിംഗ്, മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഇറ്റ് വിത്ത് 1/√2 അല്ലേ. ഈ ബിറ്റും ഇതുമായിട്ട് കാരിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. We'll map 1 to 1/√2. Binary 1 is encountered, we'll be multiplying it with 1/√2. Binary 0 is encountered, we'll be multiplying it with -1/√2. Okay, the same carrier wave is shifted by 90 degree and used for modulation to lower binary stream. Okay, this carrier is again have a phase shift of 90 degree and it is again used for modulating with this one. Modulating means multiplying it with the signal. Okay, the 2 modulated signals are then added together and transmitted. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത ഈ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹിയർ വി സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്.
Okay, this is the explanation part of our block diagram. The transmitted signal can be expressed as follows. Already we have seen this expression. Okay, this is the this is the method known as quadrature phase shift keying. This is nothing but for each phase the 2-bit can be represented by a single phase. Okay, similarly we can have 4 different phase angle. Now in the figure we have seen another component here, delay TB. Okay, this is actually to used to represent or to derive another type of signal known as OQPSK. Okay, OQPSK. For that we are creating a non-delay of time q minus t minus tb. മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഡിലേ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് QPSK എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അനദർ വേരിയേഷൻ ടു QPSK. ഓക്കെ, ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓർത്തോഗണൽ QPSK. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ 1 bit ടൈം is introduced in the Q stream. 1 bit time is introduced in the Q stream, resulting in the signal. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 1 bit ഡിലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, TB ഡിലേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓർത്തോഗണൽ QPSK. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിലേ TB എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത് the figure shows the variation to QPSK known as offset QPSK or orthogonal QPSK. The difference is that a delay of 1 bit time is introduced in the Q stream. Okay, resulting in the following signal. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ്, ക്യൂയിൽ നമ്മളൊരു ഡിലേ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് നോർമലി ഇറ്റ് വാസ് QFT sin 2π FCT. ദാറ്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ നോൺ ഡിലേ ഓഫ് TB ബിറ്റ്. ഒരു ബിറ്റ് വിട്ട് ഡിലേ നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, T minus TB. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് OQPSK ഓർ ഓർത്തോഗണൽ QPSK. ഓക്കെ, അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ദിസ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സാധാരണ ഫിഗറിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ്, ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. OQPSKയും കൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളിത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് OQPSK. Next is a constellation diagram for QPSK. So constellation diagram is nothing but a pictorial representation of the phase and the phase angles. Okay, or the pictorial representation of this modulation scheme. നമ്മൾ ഈ QPSKയുടെ pictorial representation നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ഫേസിലും നമുക്കിവിടെ 4 ക്വാഡ്രൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 1 2 3 4 ലെവൽ. ഓരോ ക്വാഡ്രൻറ്റിലും വി ആർ യൂസിങ് 2 bits to represent a particular angle. So 1 for 1 we are having a particular phase angle of 45 degree. Okay, for 1 0 we are having another phase angle which will be 45 plus 90, that will be 135. Okay, 135. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ 135 കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ 45യുടെ കൂടെ 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 135. ദിസ് ഈസ് 135. ഓക്കെ, അഗെയിൻ അനദർ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫേസ് ആംഗിൾ വിച്ച് ഈസ് 45 plus 90 plus 90, that is 225. This is 225. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 0 1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 225 വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ ദിസ് ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫേസ് വിച്ച് ഈസ് 45 plus 90 plus 90 plus 90, that is 315. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക, 225യുടെ ഒരു 90 കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി 335. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഇത് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ടു മേക്ക് എ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ,
ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 ഫേസ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ബിറ്റിൽ അതായത് 2 ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 10 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 45 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 135. ഓക്കെ, 01 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 225 ഡിഗ്രി, അതായത് 135 കൂടെ 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 225. 00 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ആംഗിളാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 225 കൂടെ 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 350. ഓക്കെ, സോ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സെയിം. ഓക്കെ, സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ QPSK. Clear? Now next concept is similar to QPSK. The another concept is quadrature amplitude modulation. So in QPSK we have seen that a single phase is represented by 2 bits. Okay, in quadrature amplitude modulation a single phase can be represented by more than 2 bits. Okay, to the 2 bit alla, more than 2 bit only we can represent a single phase, that is known as quadrature amplitude modulation. Okay, so this technique is actually the combination of ASK and PSK. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടുമുണ്ട്, ASK ഉണ്ട് PSK ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു PSK അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the amplitude or the frequency is not changing, only the phase is changing. But here the amplitude is also changing. So we can say that this technique is a combination of ASK and PSK. Okay, each signal phase represent more than 2 bits. Each signal phase, ഓരോ സിഗ്നൽ ഫേസും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും ഓരോ സിഗ്നൽ ഫേസും can be represented by more than 2 bits. 3, 4 എത്ര വേണോ ആക്കാം, 3, 4, 5, 6 എത്ര ബിറ്റ്സിൽ വേണം നമുക്ക് ഓരോ ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. It is possible to send 2 different signals simultaneously on the same carrier frequency by using the 2 copies of the carrier frequency, one shifted by 90 degree with respect to each other. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെയും ചെയ്തത്. അതായത് വി ക്യാൻ സെൻഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ, സെയിം കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ 2 സിഗ്നൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു കാരിയർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കോപ്പി തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ. ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഫോർ QAM ഈച്ച് കാരിയർ ഈസ് ASK മോഡുലേറ്റർ. ഈ കാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടാണ് QAMൽ ഈ ഓരോ കാരിയറും വരുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരേ ഫേസിലുള്ള 2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള സിഗ്നൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് 2 different signal can be sent simultaneously on the same carrier frequency. Okay, so this is the representation or the block diagram of QAM. The same concept തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈനറി ഇൻപുട്ട് it is coming at the rate of RBPS, ഡാറ്റ റേറ്റ് 6 ലാണ് വരുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ 2 ബിറ്റ് സീരിയൽ ടു പാരലൽ കൺവേർട്ടർ വഴി നമ്മൾ 2 പാരലൽ ബിറ്റ്സ് ആക്കുന്നു. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബിറ്റ് അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ പോവും, ദ നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബിറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ ഈ ബിറ്റ് കയറുന്നു, ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ബിറ്റ് ഇവിടെ കയറുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാരിയർ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കാരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. cos 2π fct അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ DFTയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ബിറ്റിന് നമ്മൾ D1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ D1യും നമ്മൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ കാരിയർ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 90 ഡിഗ്രി വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് sin 2π fct. ഓക്കെ, sin 2π fct അതിൻ്റെ കൂടെ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീം, ദ സെക്കൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് D2ft. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ QAM സിഗ്നൽ SFT. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്
നമ്മൾ നേരത്തെ 1/√2 കൊണ്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൂട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ബൈനറി 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 കൊടുക്കുന്നു, ബൈനറി 0 ആണെങ്കിൽ -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ദ QAMൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് SFT = D1 ഇൻറ്റു cos 2π FCT അല്ലേ. D1 ഇൻറ്റു cos 2π FCT പ്ലസ് D2 ഇൻറ്റു sin 2π FCT പ്ലസ് D2 ഇൻറ്റു sin 2π FCT. This is the expression for quadrature amplitude modulation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. The input is a stream of binary digit arriving at a rate of RBPS. ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് RBPS സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്. The binary bits are represented by 1 for binary 1 and -1 for binary 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബൈനറി ഈ D1 അത് 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 0 ആണെങ്കിൽ -1 ആയിട്ട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത് 1 for binary 1 and -1 for binary 0. This stream is converted into 2 separate bits of R/2 BPS by taking the alternate bits for the 2 stream. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് R/2 ബിറ്റ്സ് ആക്കി. R/2 BPSൽ 2 ബിറ്റും അപ്സ്ട്രീം, ഒരു ബിറ്റ് താഴെയും പോവും, മേളിലും പോവും, അടുത്ത ബിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബിറ്റ് താഴെയും പോവും. അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, the upper stream with the ASK modulated on the carrier frequency FC by multiplying it by the bit stream of the carrier. അപ്പോൾ അപ്പർ സ്ട്രീമിൽ what we do is we are making an ASK modulation. ഓക്കെ, ASK modulation ചെയ്യുന്ന ഒന്നുമല്ല, ഈ ബിറ്റ് D1 ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ കാരിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ASK modulation എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so binary 0 is represented by -2π FCT. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൽ 0 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് -1 കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് -cos 2π FCT. 1 ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ +1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് cos 2π FCT. ദ സെയിം കാരിയർ വേവ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി. ഈ കാരിയർ വേവിന് ഈ cos 2π FCTന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, cos 2π FCTന് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ് 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് sin 2π FCT. ക്ലിയർ, sin 2π FCT ആവും. The two modulated signals are then added together and transmitted. ഈ രണ്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിന് cos 2π FCT ആൻഡ് sin 2π FCT കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ SFT = D1. D1 is the upper stream bit multiplied by cos 2π FCT plus D2 is the downstream bit multiplied by sin 2π FCT. ഓക്കെ, QPSK പോലെ തന്നെയാണ്. ഓൺലി തിങ് നമ്മൾ 1/√2 ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാമാണ്, എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫേസും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ഓരോ ഫേസിനും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്, മോർ ദാൻ 2 ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇവിടെ കണ്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് 8 QAM. So 8 QAM means for each quadrant we'll be having 2 different angles and 2 different amplitudes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 111 110 101 100 000 001 010 011. So this is a particular angle. This is a particular angle. In that particular angle we can have 2 different amplitudes. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് നോക്കുക, ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സോറി, സി, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഒരു ആംഗിളുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എ സിംഗിൾ ആംഗിൾ ആൻഡ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ASKയും PSKയും നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ മേ ബി 45 ഡിഗ്രി. 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാവിങ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ, ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, അടുത്ത ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 45യുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു 45യുടെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു 90 ആയിരിക്കും, 135 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി 135 ആംഗിൾ. ഇപ്പോൾ 135 ആംഗിളിൽ
we are having two different amplitudes. Okay, that we can represent 100 and 101. അപ്പോൾ 3 ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ബിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ആംഗിൾ വിച്ച് മേ ബി 225, അതായത് 135 കൂടെ 90 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു 225. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 225 ആംഗിളിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് 2 signals with 2 different amplitudes. Okay, next is 315. Here we can have 2 different signals with 2 different amplitudes. Clear? ഇതാണ് 8QAM എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഡയഗ്രാം. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകളാണ്. ഓക്കെ, ഇത് അലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം ആംഗിൾ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 16QAM. So 16 bits 16 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. 16 ലെവൽസ് ഉണ്ട്. 16 ലെവൽസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റ് കൊണ്ട് 16 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2⁴, that is 4 bits. That is for each quadrant we can have 4 bits. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ 4 ബിറ്റ്സ്, ഇവിടെ 4 ബിറ്റ്, ഇത് 4, അങ്ങനെ 4 ബിറ്റിൻ്റെ 4 സെറ്റ്. ഇവിടെയും 4 ബിറ്റിൻ്റെ 4 സെറ്റ്, ഇവിടെ അങ്ങനെ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 4 ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് 4 ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് 1 ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ആംഗിൾ. ഐ വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് 1 ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി മാർക്ഡ്. ദിസ് ഈസ് അനദർ ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ആംഗിൾ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് signal in one quadrant. We can have 3 different angles and 3 different amplitudes. അല്ലേ? ഇത് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, സോറി, ഇതൊരു ആംഗിള്, ഇത് വേറൊരു ആംഗിള്, ഇത് വേറൊരു ആംഗിള്, അങ്ങനെ 3 ആംഗിള്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സിഗ്നലും ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 1 ഇത് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ദിസ് ഈസ് അനദർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ സിംഗിൾ ക്വാഡ്രന്റ് വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് സിഗ്നൽ ഹാവിങ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതുപോലെയാണ് സെയിം. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ക്വാഡ്രന്റ്. ഒരു ക്വാഡ്രന്റിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ്, അപ്പം 12 ആംഗിൾസ്, ടോട്ടലി 12 ആംഗിൾസും 12 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സുമുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഈ 16QAM കൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണിത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മോർ ദാൻ 2 ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിംഗിൾ ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറച്ച് ടഫുമാണ്. ഇത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൻ്റെ നോട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, നോട്ടും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക, കാരണം ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. Clear? This is known as quadrature amplitude modulation and quadrature phase shift keying. Okay, so these two variants are coming under phase shift keying. Okay, phase shift keying inde എന്താണ് ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ടെക്നിക്സുകൾ പഠിച്ചു. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്, ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ആൻഡ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഇൻ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് we have studied further 2 categories: normal binary phase shift keying, then another one is quadrature phase shift keying QPSK, and the third one is quadrature amplitude modulation QAM. Okay, so these are the main topics we have studied. Okay, clear? ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.